Commissionerate of Health and Family Welfare, such kind of collaborative programs should be held more often, so that we have a collaboration between the various government institutions, NIMS, Osmania, and Gandhi Hospital. I think we must have such kind of frequent sessions for different sections of our staff to make them aware as far as the infection and the infection control, which is one of the primary objectives of healthcare today. With these few words, I thank again all the attendees who have taken pains to come here to update their skills and to exchange their experience and knowledge with the audience here, the faculty especially for taking out their time from the busy schedules. Once again, I thank our Honorable Mantri Garu. Sir, thank you very much for paying a visit to our institution. And thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. Next, I invite our respected DME, sir, Dr. Ramesh Reddy Garu, to give his valuable speech over this program. Thank you, sir. Honorable Minister, Sri HarishRao sir, Commissioner Family Welfare, Sweta Mahanti Garu, the Dean of and the In-charge Director of NIMS, Ramurthy Garu, Commissioner TVP, Dr. Ajay Kumar Garu, HOD of Nephrology and OSD to Honorable Minister, Honorable CM, say Dr. Gangadhar Garu, and all my colleagues who have come from various hospitals and the faculty of NIMS. This is a very important and I feel it is a game changer in the days to come as far as management of our hospitals is concerned. As we know that in the last 7 years after the state formation, there is a significant change in our hospitals by getting them equipped with infrastructure, manpower, and especially after Honorable Minister Sir has taken over, there are a lot of changes, and with his suggestions, we are moving forward in a very positive direction. But there will be certain roadblocks, especially in places like this, infection control, which happens to be one of the most important aspect in the overall outcome in a hospital. If you want to have a positive outcome, ultimately the patient who goes out without any complications is a reflection of what healthcare we are providing. And for that, the infection control is one of the important aspects, and keeping that in mind, the Honorable Minister Sir, he has advised us that this should be effectively implemented at every hospital level, not only in teaching hospitals, even the secondary hospitals also, up to the primary healthcare level. Everywhere the proper standard protocols have to be followed. And for this, we are very thankful to the management of NIMS, especially the microbiology and the other departments, who have devised this 2 days curriculum to have a reorientation for our infection control officers and infection control nurse, whom we have identified from various teaching hospitals and who have gathered here today. And the next goal for all of you is, it is not just an ordinary CME. There is a lot of responsibility on you. You have to go back and train the other personnel in the institution on all the good practices, what they have to implement, so that we can have an effective infection control mechanism in your own institutes. So I hope these 2 days will be very useful to all of you, and you will take a lot of knowledge which you acquire here to the respective institutions, and let's hope that in the days to come, we are going to have a very good infection control policy from not only the operation theaters, ICUs, wards, everywhere. And that will automatically reflect on the
antibiotic policy also in our hospitals. Because as we all know, without knowing the organism, so many times we'll be just using empirically the antibiotics, which itself is a burden on the state exchequer also. We are using such costly antibiotics which may not be really useful for that patient. So obviously these are all interrelated things, and we should now look it in a different perspective and see to that all these are standard procedures are implemented in all our hospitals, and I'm sure our Honorable Minister Sir will give us more enlightenment into this particular aspect, and all of us collectively should see that this is taken forward and effectively implemented in all our hospitals. And again, I would like to thank the Nizams Institute management for organizing this so in such a beautiful fashion here, and we thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. Next, I invite our Commissioner Health and Family Welfare, Srimati Shweta Mohanty Madam, to give her valuable speech over this program. Thank you. Gauravnilu Mantrivaryalu Shri HarishRao Gariki, DME Gariki, Commissioner TSVVP Gariki, ఈ ప్రోగ్రామ్ ది హోస్ట్ డీన్ నిజామ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గారికి, డాక్టర్ గంగాధర్ గారికి, ఈ సభకి వచ్చిన అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. I welcome the initiative of doing this hospital infection prevention and control program. But elane ipudu Pradina nunchi Dr. Padmaja and other senior doctors have been taking this training program. As a layman and as Commissioner of Health, I will say a few things. మా అందరికీ తెలుసు కి గత 2-3 వారంలో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగింది కొన్ని హాస్పిటల్స్లో, అండ్ దాంట్లో మంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారంగా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక 2-3 విషయాల గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడిన ముందు నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఒక 2017లో కేసీఆర్ కిట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో కొత్తగా ఒకటి డ్రైవ్ పెట్టడం జరిగింది కి తప్పనిసరిగా డెలివరీ అయితే ప్రభుత్వం ఆసుపత్రిలో అవ్వాలి. రెండవది ఎక్కువ వరకు డెలివరీ నార్మల్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి ముందు మేము చూస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి రావటానికి చాలా భయంగా ఉండేది. అంటే అసలే వాళ్ళు చూస్తారా లేదా, మాకు సరిగా సర్వీస్ ఇస్తారా లేదా, అంటే 1 or 2 చిల్డ్రనే ఉంటారు, అందుకనే ఎందుకు అంత కష్టపడాలి, మేము ప్రైవేట్కే వెళ్ళిపోతాను. బట్ అప్పుడు మేము 2016 తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ మొదలు చేసిన తర్వాత మేము చూసాము కి సర్వీసెస్ అంత బాగా అయిపోయింది కి ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఇప్పుడు మేము చూస్తే మా దగ్గర తెలంగాణలో 60%కి ఎక్కువ డెలివరీస్ మాకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అవుతాయి. ముందు మేము చూసేది దాదాపు ఒక 30%, 20% ఉండేది. పర్సనలీగా ఐ వాజ్ కలెక్టర్ వనపర్తి దెన్. నా హాస్పిటల్లో అయితే వీ యూస్ టు హ్యావ్ 40 deliveries per month. But once KCR kit started, the deliveries became 200 per month, and that progress continued. So dantlo we have been doing Telangana's birth cohort prakaramga 60% deliveries memu government hospital lo chestunamu ante daniki artham ki memu prati oka loose end tie chesamu. Infection control gani, hospital staff ki, paramedical staff ki training gani, staff nurses ki training gani, and finally medical officers ki placement, gynecologists ki placement. Ivi anni tie up chesi tarvata we have been able to achieve such great results in the field of maternal health. మీ అందరికీ తెలుసు that ముందు where our maternal mortality was one of the lowest in the country, ఇప్పుడు మేము maternal mortality లో చూస్తే we are in the parameters we rank highest in the sense that we have least number of maternal deaths. So ఇవి అన్ని మేము చూస్తే what we understand is hospitals as a unit are very very capable to do any kind of target driven program as per the vision of the government. But what is happening is that konni chotalo, because of some kind of carelessness, we are having to face so many issues.
Now ఈ కేర్లెస్నెస్లో ఆఫ్ కోర్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైనింగ్, రీట్రైనింగ్, రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్, so that everybody is aware of what are the latest guidelines, and secondly nobody forgets what they already know. So training is a very important part of ensuring that skills remain within the facility. The second part that I want to talk about is about respectful care. ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు a layman like me for example who is not a doctor, ఒక చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఒక చాలా నమ్మకంతో ఆ డాక్టర్తో లేకపోతే ఆ స్టాఫ్ నర్స్కి వీ విల్ ఆస్క్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్. అప్పుడు అంత బాధలో ఉన్నప్పుడు వీ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ వీ వుడ్ వాంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్. ఈ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ కొన్ని చోటలో వీఆర్ మిస్సింగ్. So I request the entire government hospital, the entire setup to basically keep this in mind. Ki not only is it our duty to treat, but also there must be some respect in treating our patients. Somewhere because of some small incidents in the state, we get a very bad name. So therefore I request everybody to not only concentrate on, of course, the quality aspects of the medical part, but also the non-medical part, which is equally important. Okay, relationship between a doctor and a patient, a relationship between a nurse and a doctor is also equally important. So therefore these were the two things that I feel that we should focus on. This hospital infection prevention and control program is extremely important. Memu kuda prati chotalo we will continue it as per honorable minister's instructions, and I request online and offline whoever is attending to kindly of course refresh your knowledge in whatever you already know. So ee avakasham ichina andariki na dhanyavadalu. Thank you. Thank you, madam, for your enlightening words about the program. Now I request our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Sri T. HarishRao Garu sir, to give his valuable words. ప్రజెంటేషన్ ఉందా అమ్మాయి? ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా ప్రజెంటేషను? నిమ్స్ ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు రామ్మూర్తి గారు, కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శ్వేతా మహంతి గారు, డైరెక్టర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ రమేష్ రెడ్డి గారు, కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ డాక్టర్ అజయ్ గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ఓఎస్డీగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గంగాధర్ గారు, మన నిమ్స్ సూపరింటెండెంట్ సత్యనారాయణ గారు, అండ్ 30 టీచింగ్ ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ నమస్కారం. 30 మంది ఉన్నారమ్మా? 30 టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ అందరు వచ్చారా? సో 30 మంది స్టాఫ్ నర్సులు ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి. ఐ వాంట్ టు కౌంట్ చేయమ్మా గంగాధర్ ఫాస్ట్గా. 30 ఉన్నారా? If anybody is absent, we'll call them. 30. Perfect. Very good. So 30 doctors, if you don't mind, please. Count, Gangadhar. Unnara? Very good. Full marks to Ramesh Reddy. So గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక రీఓరియంటేషన్, కోర్స్ మనం చేయడం లేదని కాదు, మనకు తెలియదని కాదు, కానీ మన రాష్ట్రంలో నిమ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అనేది చాలా బాగా చేస్తున్నారు. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మన నిమ్స్లో ఉంది కనుక రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఉండేటువంటి సిబ్బందికి ఈ హాస్పిటల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మీద, మేనేజ్మెంట్ మీద ఒక ప్రోగ్రాము, రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. ఇది 2 రోజుల పాటు ఈ శిక్షణ ఉంటుంది. మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడే IHFWలో మీకు అకామిడేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మేము మీ అందరితో కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే కొంచెం సీరియస్గా మీరు ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను మీరు నేర్చుకోగలిగితే, అలవాటు చేసుకోగలిగితే మనం చాలా వరకు ఇన్ఫెక్షన్ను నిరోధించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చూసినప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ రేటు ఈజ్ అరౌండ్ 7%.
అండ్ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో చూస్తే ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ 10% ఉంది. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో 7, డెవలప్మెంట్ అవుతున్నటువంటి దేశాల్లో 10% ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంది. సో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ను మినిమైజ్ చేయడానికి, ఇంకా బాగా తగ్గించడానికి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను అడాప్ట్ చేద్దామని చెప్పి మనం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో 3 టైర్ సిస్టమ్ అని మన డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా కూర్చొని ఒక 3 టైర్ సిస్టమ్ను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఏంటి ఆ 3 టైర్ సిస్టమ్ అంటే, మొట్టమొదటిది ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ కమిటీ ఒకటి ఫామ్ చేయమని చెప్పాం. ఎవరుంటారు ఈ కమిటీలో? ఒకటి సూపరింటెండెంట్ గారు అండ్ మైక్రోబయాలజీ హెచ్ఓడి గారు అండ్ అదర్ హెచ్ఓడిస్, అదేవిధంగా నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్. వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి సోమవారం కూర్చొని మీ థియేటర్లో మీ దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, కరెక్ట్గా మేనేజ్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది ప్రతి సోమవారము ఈ రివ్యూ మీటింగ్ ఒకటి చేసుకొని ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ను మీరు అసెస్ చేయాలి అని ప్రతి మండే మీటింగ్ పెట్టుకునే విధంగా హాస్పిటల్ స్థాయి కమిటీ ఒకటి మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక రెండవది వచ్చేసి థియేటర్ వైజ్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ స్టాఫ్ నర్స్, వీరిద్దరిని కూడా స్పెసిఫిక్గా మనం పెట్టుకుంటున్నాం. ఎవరు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ అంటే మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు. అండ్ ఒక స్టాఫ్ నర్స్ను డెడికేటెడ్గా మనము ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ స్టాఫ్ నర్స్గా ఆ ఆసుపత్రిలో ఒకరిని పెట్టి వారిద్దరిని మనము ఈరోజు ట్రైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైతే ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్గా ఒక డాక్టర్ని పెట్టుకున్నామో ఆ డాక్టర్ గారిని, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ స్టాఫ్ నర్స్గా ఎవరినైతే మనం హాస్పిటల్లో నియమించుకున్నామో ఆ స్టాఫ్ నర్స్ గారికి ఇద్దరికి కలిపి ఈరోజు ఈ 2 రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లో నిమ్స్లో మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. సో మీరు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోగలిగితే మీ హాస్పిటల్ అంత భద్రంగా ఉంటుంది, అంత ఎఫెక్టివ్గా మీ హాస్పిటల్లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ను మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత బాగా చేసినా 7 to 10% ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనే మనకు రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి. వరల్డ్ వైడ్ WHO చెప్తున్నది ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 7 to 10%. సో హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ మినిమైజ్, హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ అనేదే చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇది ఏమవుతుందంటే దీర్ఘకాలిక రోగాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ప్రోన్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ ఉంటారు. కిడ్నీతో కానీ, లివర్ ప్రాబ్లంతో కానీ, ఇంకా డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కానీ, ఇంకా హార్ట్కి సంబంధించి కానీ, లంగ్స్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, క్యాన్సర్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరందరూ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ నుంచి వచ్చారు. సో అన్ని టీచింగ్ హాస్పిటల్స్, ఈ రాష్ట్రంలో మనకు 30 టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. సో 30 టీచింగ్ హాస్పిటల్స్కి ఈరోజు మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. సో మా ఐడియా ఏంటంటే ముందు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్, దెన్ ఫాలోడ్ బై వైద్య విధాన పరిషత్, దెన్ ఫాలోడ్ బై డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్, అందరికీ ఇద్దామని ట్రైనింగ్. ముందు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్తో ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 2 days మీద అయిపోయిన తర్వాత అజయ్ గారికి నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక వైద్య విధాన పరిషత్లో అవసరమైతే 2 phases ఆ 3 phasesలో పెట్టి వైద్య విధాన పరిషత్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్, మన ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా చోట్ల అక్కడ కూడా డెలివరీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, స్మాల్ సర్జరీస్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ను 3 భాగాలుగా చేసుకుంటున్నాం. టీచింగ్ హాస్పిటల్స్, వైద్య విధాన పరిషత్, దెన్ ఫాలోడ్ బై ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్. ఇది 3 దశలుగా జరుగుతుంది. ఇలా మొదటి దశ మనం ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నాం. నేను ఇందాక రమేష్ రెడ్డి గారితో, శ్వేత గారితో కూడా అదే అంటున్నా. బై ఛాన్స్ ఎవరైనా మిస్ అయితే, అందుకే మీరు ఎంతమంది వచ్చారని నేను చెక్ చేయమన్నా. ఏదైనా ఒక హాస్పిటల్ మిస్ అయితే కూడా అందరికి కలిపి మళ్ళీ చివరి రోజు పెట్టమన్నా. ప్రతి హాస్పిటల్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ వచ్చేదాకా ఈ ట్రైనింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. నో ఆన్లైన్ బిజినెస్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్. ఖచ్చితంగా అందరు రావాల్సిందే. మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే మా గంగాధర్ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి, నోట్ చేయాలి గంగాధర్. మిస్ అయిన వాళ్ళందరి కోసం మళ్ళీ ఒకరోజు 2 రోజులు ట్రైనింగ్ పెడతాం. లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు వచ్చినాకనే ఇడిచిపెట్టు, అప్పటిదాకా మాత్రం లేనే లేదు. సో ఎవ్రీ హాస్పిటల్ హ్యాస్ టు అండర్గో దిస్ ట్రైనింగ్. సో అంటే మనం నిత్య అల్టిమేట్లీ మెడికల్ ఫీల్డ్ అనేది ఎప్పుడూ మనం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇట్స్ అన్ అప్డేషన్ ఆల్వేస్. కొత్త రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, కొత్త ప్రొసీజర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వస్తూ ఉంటాయి.
ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. మీరు ఎట్లాగూ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను మనం నేర్చుకోవడం ద్వారా ప్రజలకు మనం మంచి వైద్యాన్ని అందించేటువంటి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సో దాంట్లో భాగంగానే తప్ప ఇది నథింగ్, ఇది ఏదో మనం చేయకూడదో లేదా కష్టమైంది అని కానే కాదు. మనం వీఆర్ అప్డేటింగ్ అవర్ స్కిల్స్, అప్డేటింగ్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్, న్యూ ట్రెండ్స్. అది మనం మన ఆసుపత్రిలో మన ప్రజలకు అందించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉన్నాం. నేను ఈ ట్రైనింగ్ కూడా నేను రమేష్ రెడ్డి గారితో, రిజ్వీ గారితో కూడా ఏం చెప్పినంటే ఇది ఎవ్రీ 2 years పెట్టమని చెప్పాం. ఫర్ సమ్ రీజన్ ఏమవుతుంది, మీలో ఒకరు ఈరోజు అసిస్టెంట్గా ఉన్నారు, రేపు అసోసియేట్ కావచ్చు, రేపు ప్రొఫెసర్గా ప్రమోషన్ రావచ్చు, లేదా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, లేదా ఒక రిటైర్ కావచ్చు. సో మరి మళ్ళీ మీ బ్యాచ్ మారుతుంటుంది. సో ఈ రీఓరియంటేషన్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ కరికులంలో ఎవ్రీ 2 years ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూనే ఉండాలి అని కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగితే, ఒకవేళ మిగతా కంటిన్యూ అయినా కూడా ఇంకేదైనా అప్డేషన్ ఉంటే అప్డేట్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ చేంజ్ అయ్యి ఉంటే కొత్త వాళ్ళు కూడా నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది కంటిన్యూస్గా చేయాలని చెప్పి కూడా చెప్పాం. ఈరోజు మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది డెఫినెట్గా మన ఆసుపత్రులను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఆపరేషన్ థియేటర్స్లో కానీ మన డెలివరీ రూమ్స్లో మీరు అక్కడ కూడా కొంత ఇన్ఫెక్షన్ అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. డయాలసిస్ వార్డులు ఈ మధ్య ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ డయాలసిస్ సెంటర్. ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్లో కూడా మనకు వాళ్ళు వాడేటువంటి వాటర్, దాన్ని ఏమంటాం, ఆర్ఓ వాటర్లో ఏదైనా చిన్నపాటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, ఆ పరిసరాల్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ ఉంటారు కనుక అక్కడ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అంటే పర్టికులర్లీ ఈ లేబర్ రూమ్స్ కానీ, ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కానీ, డయాలసిస్ సెంటర్స్లో ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది కనుక అక్కడ మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా, మీరు ఎవరైతే ఈరోజు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ స్టాఫ్ నర్సులు ఇక్కడికి వచ్చారో మీరు వీటి పట్ల చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ హాస్పిటల్లో ఎక్కడైనా బై ఛాన్స్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే యూ విల్ బీ ఎట్ ఫాల్ట్. యు ఆర్ ద ఆఫీసర్, యు ఆర్ ద స్టాఫ్ నర్స్, యూ నీడ్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మీరు ఆ బాధ్యతను మీరు తీసుకోవాలి. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇంకేదైనా మీకు సపోర్ట్ అవసరం ఉంటే కూడా మీకు మీ సూపరింటెండెంట్ గారిని కూడా అందుకే పెట్టినాం. ఇన్ఫెక్షన్ ఒక కమిటీ పెట్టి మీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ని కూడా పెట్టాం. ఈరోజు మీరు ఏ టీచింగ్ హాస్పిటల్ అన్నా చూసుకోండి, ఎక్సెప్ట్ ఐ థింక్ ఈ మెటర్నిటీ టీచింగ్ హాస్పిటల్ తప్ప అవుట్ ఆఫ్ 30 ఆల్మోస్ట్ 27-28 హాస్పిటల్స్లో ఏ హాస్పిటల్లో చూసినా మీ దగ్గర 2 కోట్ల రూపాయలకు తక్కువ డబ్బు లేదు మీ సూపరింటెండెంట్ కంట్రోల్లో. యువర్ సూపరింటెండెంట్స్ are having almost 2 crore rupees which they can spend on their own without any permission. ఆరోగ్యశ్రీ కింద, హెచ్డిఎస్ కింద చాలా డబ్బు విడుదల చేస్తూ ఉన్నాం మేము. 35% ఏదైతే మనం ఆరోగ్యశ్రీ కింద హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ కంట్రోల్లో పెట్టిన డబ్బు ఉందో, కొన్ని హాస్పిటల్స్ అయితే 5 కోట్లు 6 కోట్లు కూడా ఉన్నాయి. నేను సిద్దిపేట టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఏదో సడన్గా విజిట్ చేస్తే 2 crores ఉన్నాయని చెప్పినాడు నాకు. 2.5 crores 2 crores ఉన్నాయని చెప్పినాడు. సో ఎంత ఆరోగ్యశ్రీ కేసెస్ చేస్తూ ఉంటే అంత డబ్బు పెరుగుతూ ఉంది. బాగా పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగింది మన టీచింగ్ హాస్పిటల్స్. ఆరోగ్యశ్రీ కేసెస్ బాగా చేస్తున్నారు, నీ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ కూడా ఈ మధ్య ఇంప్రూవ్ చేసినారు. మీకు అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఆర్ ఎట్ లిబర్టీ. వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా మీరు ఏదో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోండి, డిఎంఈ పర్మిషన్ తీసుకోండి అని కూడా చెప్పట్లేదు. జిల్లాలోనే మీ హాస్పిటల్ ఇంట్రెస్ట్లో, హాస్పిటల్లో మీ రివ్యూలో ఏది అవసరం ఉంటే దాన్ని మీరు ప్రొక్యూర్ చేయండి, అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు మంచి వైద్యం ఇవ్వండి అని చెప్పినాం. అయితే ఎందుకు మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అంటే, బికాస్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ ఏవైనా కొంత మీరు ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంకేదైనా స్ట్రెంథెన్ చేసే విషయంలో ఉంటే మీరు మీ సూపరింటెండెంట్స్కి చెప్పి మీరే ఇమీడియట్గా దాన్ని అటెండ్ చేయడానికి మీకు ప్రాబిలిటీ ఉంది. అదేవిధంగా మీ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ కొనుక్కోమని చెప్పాం. థియేటర్లో వాడే ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటే, షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్గా మీరు దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేయడంలో ఎక్కడన్నా చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఏ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. అందువల్ల మీరు సఫిషియంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ను కూడా కొని పెట్టుకోండి. మీ దగ్గరే అది చిన్న కాస్ట్, పెద్ద డబ్బు కూడా కాదు. దట్ మనీ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ యువర్ సూపరింటెండెంట్స్. సో ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలంటే అంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొని పెట్టుకోండి మీరు. సో దట్ ఎక్కడ కూడా మనం వీఆర్ నథింగ్ లెస్ దాన్ ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ మధ్యకాలంలో క్యాథ్ ల్యాబ్లు, ఎంఆర్ఐ మిషన్లు, సిటీ స్కాన్లు, ది బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా కొనడం జరుగుతూ ఉంది. కొనడమే కాదు, మనం ఈ మధ్యకాలంలో
ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ప్రారంభించినాం. అంటే ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఖరాబ్ అయితే బహుశా మీకు ట్రైనింగ్ అయి ఉంటుంది, మీ సూపరింటెండెంట్స్కి అయి ఉంటుంది ట్రైనింగు. మీరు జస్ట్ ఆన్లైన్లో క్లిక్ చేస్తే కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి 24 గంటల్లో దాన్ని రిపేర్ను చేయాలి, 24 గంటల్లో దాన్ని అటెండ్ చేసే టెక్నాలజీ తెచ్చాం. పాత రోజుల్లో ఏముండేది, ఎక్విప్మెంట్ ఖరాబ్ అయితే సూపరింటెండెంట్ గారు డిఎంఈకి లెటర్ రాయాలి, డిఎంఈ గారు టీఎస్ఎంఐడిసికి లెటర్ రాయాలి, బయోమెడికల్ ఇంజనీర్ రావాలి, ఆయన ఎస్టిమేట్ అయ్యాలి, అది శాంక్షన్ కావాలి, అది రిపేర్ అయ్యే వరకు పుణ్యకాలం పోతుండే, 3 నెలలు అవుతుండే. ఇప్పుడు ఇంకా అది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ ఫోన్ కాల్ అవే. మీరు ఎక్విప్మెంట్లో ఏదైనా చిన్న రిపేర్ వస్తే లైక్ ఏ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఒక ఈమెయిల్ కొట్టచ్చు, లేదా ఒక ఫోన్ చేస్తే కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి 24 గంటల్లో దాన్ని అటెండ్ చేయాలి అని దాదాపు సంవత్సరానికి 20 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ ఒకటి మనం అందుబాటులోకి తెచ్చాం. ఆయా కంపెనీలతోనే అంత కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టినప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. సో దాన్ని కూడా మనం తీసుకురావడం జరిగింది. సో మీరు అట్లా బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొస్తున్నాము. అవసరమైన థియేటర్లో అవసరమైన చిన్నపాటి ఎక్విప్మెంట్ కూడా మీరు ఎన్ని సెట్స్ అవసరం ఉంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ లోడ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద థియేటర్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్, మీరు అవసరమైన అన్నీ కూడా మీ సూపరింటెండెంట్స్తో మాట్లాడి సఫిషియెంట్గా ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఈవెన్ మార్చురీస్ కూడా ఈ మధ్య మేము ఆధునీకరించాలని 30 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి ఫ్రీజర్స్ కానీ, మార్చురీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, మార్చురీలో నైట్ టైంలో కూడా పోస్ట్ మార్టం చేసే విధంగా లైటింగ్ కానీ అన్నీ కూడా స్ట్రెంథెన్ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిన ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా మైన్యూట్గా దాన్ని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒకరోజు శ్వేత గారు నేను పేట్లబుర్జి హాస్పిటల్ పోయినాం. పేషెంట్స్తో మేము మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తే అన్నీ బాగున్నాయి, మాకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. బట్ ఎక్సెప్ట్ ఒక చిన్న కారణం చెప్పినారు, 1 స్కాన్ వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. ఒక స్కాన్ టిఫా స్కాన్ పేరు మీద ప్రైవేట్లో వెళ్ళి మేము స్కాన్ చేసుకుంటున్నాము అని మా దృష్టికి వచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ జరిగింది యాక్చువల్గా ఏంటి, అందరికీ టిఫా స్కాన్ అవసరం లేదు, కానీ అది అందరూ జాగ్రత్తలో భాగంగా అందరూ వెళ్తున్నారు. 3-4 స్కాన్లు చేసినప్పుడు ఒక స్కాన్ మాత్రం టిఫాకి వెళ్తున్నారు. ఎందుకు వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడు హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ మా దగ్గర లేదు అని అక్కడున్న సూపరింటెండెంట్ మాలతి మా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది. దెన్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే మేము అందరం కూర్చున్నాం, వీ హ్యాడ్ ఎ రివ్యూ అండ్ ఇప్పుడు మేము ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం. ఏంటమ్మా 45, 48 హౌ మెనీ వీఆర్ బై 56. నెక్స్ట్ డే రివ్యూ చేసి 56 హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్లు కొనాలని చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం. సో అవి ఎక్కడో విదేశాల నుంచి రావాలి, ఒక 45 రోజుల్లో వస్తాయన్నారు. మరి 56 మిషన్లు వస్తాయి సరే, మరి మనుషులు, మరి రేడియాలజిస్టులు కావాలి కదా. కొన్ని చోట్ల అవైలబుల్ ఉన్నారు, కొన్ని చోట్ల లేరు. దానికి కూడా ఇట్లాంటి ట్రైనింగే పెట్టినాం. బహుశా అది కూడా స్టార్ట్ అయిందో రేపు ఎల్లుండో స్టార్ట్ అయింది. ఒక 4 మిషన్లు ముందే తెప్పించి ఇప్పుడు నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా గైనకాలజిస్ట్ కెన్ డూ దిస్ టీఫా స్కాన్ హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ను వారు ఆపరేట్ చేయొచ్చు అని ఒక అనుమతి ఉంది మనకు. కాకపోతే ప్రొవైడెడ్ షీ హ్యాస్ టు అండర్గో ద ట్రైనింగ్. అందుకే నిన్నటి నుంచి గాంధీలో, పేట్లబుర్జ్లో, కింగ్ కోటిలో ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం. ఈ హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్స్ పెట్టి అన్ని మన ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్స్ నుంచి, మన టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ నుంచి ఒక గైనిక్ డాక్టర్ను మనం ట్రైన్ చేసి ఆవిడ ఇంకా ఈ టిఫా అవసరమైన వాళ్ళకు కూడా గైనకాలజిస్టే చేస్తారు. ఇంకా మీరు బయటకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్క స్కాన్ కూడా ఇంకా ప్రైవేట్లో చేయకూడదు. ఒక గర్భిణీ స్త్రీ మన ఆసుపత్రికి వస్తే అన్ని రకాల పరీక్షలు, అన్ని రకాల స్కానింగ్లు, అంతేకాకుండా మనము ఆఫ్టర్ పోస్ట్ డెలివరీ వరకు కూడా పూర్తి బాధ్యత మనమే తీసుకొని మనం చేద్దామని. ఈ మధ్య ఇంకో నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం. డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అవసరమైన మందులు కూడా మనమే ఇద్దాం. అది 1 వీకా, 10 డేసా, 3 డేసా, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్డ్ మెడిసిన్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద కన్సర్న్ డాక్టర్. సో అవి కూడా మనమే ఇచ్చి పంపిద్దాం పేషెంట్కు. సఫిషియంట్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయండి. ఈ ఔషధి అనే ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చి 3 నెలలకు అవసరమైనటువంటి మందులను ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా మీరు స్టోర్లో పెట్టండి అని చెప్పాం. మీ ఫార్మసిస్టులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం. మీరు అనుకోకండి మీకు ఒక్కరికే ట్రైనింగ్ ఇచ్చినామని. ప్రతి హాస్పిటల్లో ఉండే ఫార్మసిస్ట్ను కూడా ఇక్కడికి పిలిచి 2 డేస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఆన్లైన్లో, డిజిటల్లో వాళ్ళు బాగా ట్రైన్ చేసి మీకు ఆ కంప్యూటర్లో చూపించాలి. ఒక డ్రగ్ ఒకవేళ 3 months స్టాక్ మీ హాస్పిటల్లో లేదంటే ఇట్ విల్ బ్లింక్ ఇన్ ఎ రెడ్ మార్క్, ఇట్ విల్ బ్లింక్. సో దట్ స్టాక్ తగ్గిందంటే మళ్ళీ ఆవిడ ఇండెంట్ పెట్టాలి, షీ షుడ్ ప్రొక్యూర్ ద రిక్వైర్డ్ డ్రగ్స్. సో అట్లా ఈ ఔషధి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చి
ఆసుపత్రుల్లో అవసరమైన మందులు 3 నెలల స్టాక్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేసే విధంగా వాళ్ళకు మొత్తం ఫార్మాసిస్టులకు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్, వైద్య విధాన పరిషత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అటు సైడ్ స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ తెచ్చి దాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ ఉన్నాం. పోస్ట్ మార్టం రూమ్స్ను వాటిని స్ట్రెంథెన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. లైక్ ఇప్పుడు టిఫా స్కాన్ లాంటిది లేదు మన గవర్నమెంట్లో, పాపం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వెంటనే 50కి పైగా టిఫా స్కాన్ మిషన్లు కొని వాటిని మనం ప్రొక్యూర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్లో 1-2 చోట్ల మనకు సమస్యలు తలెత్తినాయి, దెన్ అలర్ట్ అయిపోయి ఆ సమస్యను అక్కడికే అడ్రస్ చేయకుండా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మనం బలోపేతం చేసుకుందామని చెప్పి ఇవాళ అన్ని ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫీసర్ను, ఇన్ఫెక్షన్ స్టాఫ్ నర్సును పెట్టి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం తెచ్చాం. ఇంకా ఇదే కాకుండా మన డాక్టర్ గారు ఇంకో సలహా ఇచ్చినారు. ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఎయిర్ శాంప్లర్స్ అని కొంత ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎయిర్ శాంప్లర్ పెడితే అదే సక్ చేసి ఆ థియేటర్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అని చెప్పగలుగుతుంది. అవి కూడా ప్రొక్యూర్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు. దెన్ ఇమీడియట్లీ ఐ సెడ్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ యూ రిక్వైర్ అంటే రమేష్ రెడ్డి గారు ఒక 50 అన్నట్టున్నారు, అజయ్ ఒక 110 ఏదో కావాలన్నారు. సో ఆ నంబర్ ఫైనల్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా ఎయిర్ శాంప్లర్స్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేసి అన్ని థియేటర్లలో కూడా ఎయిర్ శాంప్లర్స్ మేము ప్రొక్యూర్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాం. సో టెక్నాలజీ ఇద్దాము, ట్రైనింగ్ చేద్దాము, మీకు అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల వనరులను ఇచ్చి అద్భుతంగా పనిచేద్దామన్నదే ఆలోచన. ఇట్స్ నాట్ దట్ మీకేదో డబ్బు లేకుండా, ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాదు. డబ్బు మీ చేతుల్లో పెడతాం, ఎక్విప్మెంట్ అవసరమైంది మీకు ప్రొక్యూర్ చేస్తాం, టెక్నాలజీ మీద మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తాం. ఇప్పుడు మనకి వీఆర్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. ఇవాళ ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఏ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయో అవి స్లోగా మనం అన్నీ పొందుపరుచుకుంటున్నాం. డైట్లో మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాం. మేము డైట్ ఇంతకుముందు 40 రూపీస్ ఉంటే వీ మేడ్ ఇట్ డబుల్, 80 రూపీస్ డైట్ చేసినాం. శానిటేషన్ కాంట్రాక్ట్స్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ 50% ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇచ్చాం. బెటర్ శాలరీ, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, లెట్ us ఎన్ష్యూర్ ద బెటర్ క్వాలిటీ. సో సంఖ్య పెంచినాము, జీతం పెంచినాం, క్వాలిటీ పెంచండి అని చెప్తున్నాం. సో దాన్ని కూడా మీరు డ్రైవ్ చేయగలిగితే శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసి, డైట్ ఇంప్రూవ్ చేసి, మెడిసిన్ ప్రొవైడ్ చేసి, ఎక్విప్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసి, ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ తీసుకొచ్చి, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ పెట్టి స్టాఫ్ను కూడా ఇచ్చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో డాక్టర్స్ లేరంటే ఒక 1000 మంది డాక్టర్లను ఐ థింక్ బై నెక్స్ట్ 10 days ఒక 1000 మందిని పర్మనెంట్గా పిహెచ్సిలో మేము డాక్టర్స్ను రిక్రూట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. మీ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఇప్పుడు మన 30 టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో రాష్ట్రంలో దాదాపు 1140 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని మేము ఒక లెక్కకు తీసుకున్నాం. నిన్ననే క్లియర్ కూడా చేసినాం. ఈ 1140 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు వచ్చే 2 రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం. ఇన్ నెక్స్ట్ 2 days వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నోటిఫికేషన్. ఇవి కూడా ఒక 2 నెలల్లో ఐ థింక్ 2 to 3 monthsలో ఈ 1140 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను కూడా ఫిలప్ చేసి మీ దగ్గర ఖాళీలు లేకుండా కూడా పూర్తి స్థాయిలో నింపేస్తాం. సో మీకు ఎనఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్. ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంట్ టు గివ్, వీ వాంట్ టు సపోర్ట్. బట్ ఫైనల్గా మాకు కావాల్సింది అత్యుత్తమ సేవలు. అంటే ఆ సేవలకు కొలమానం పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్. నా సాటిస్ఫాక్షన్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు, ఆసుపత్రికి వచ్చే పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అది మనకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకు కావాల్సింది ఏముంటుంది? మన రిలేషన్షిప్, పేషెంట్ డాక్టర్ రిలేషన్షిప్, పేషెంట్ స్టాఫ్ నర్స్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు చాలా పలకరింపు, కొంత ఆత్మీయంగా ఉంటుంది. ఎంత స్ట్రెస్లో ఉన్న డాక్టర్ కానీ స్టాఫ్ నర్స్ కానీ కొంత ఆత్మీయమైన పలకరింపు, ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడడము, హ్యాండ్లింగ్ విత్ పేషెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ మీరు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్సు, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ స్టాఫ్ నర్సే కాదు, కొంచెం మీరు ఈ హాస్పిటల్లో మేనేజ్మెంట్లో కూడా కొంత మార్పు రావాలి. అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. వీఆర్ నాట్ లైక్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోనేమో హైలీ ఎడ్యుకేటెడో, డబ్బున్న వాళ్ళు, హై క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వస్తారు కనుక దేర్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ ఈజీ. మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా పేదవాళ్ళు, కొంత చదువుకోనటువంటి వాళ్ళు, అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలు వస్తున్నప్పుడు కొంత మనకు డిఫికల్టీ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. మీరు అద్భుతంగా చేయగలుగుతారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పోగలితే, కానీ ఇక్కడ మన దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్ వేరు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్స్ వేరు, వాళ్ళ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ వేరు. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్.
దానిపై మనం ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. మరి అటువంటి ప్రజలకు సేవ చేయడంలోనే అద్భుతమైనటువంటి సంతృప్తి, ఒక ఆనందం కూడా మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో ఆ దిశగా కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రభుత్వంగా మేము ఒకటొకటిగా చేస్తూ వస్తున్నాం. బట్ మీ నుంచి కూడా మేము ఆశించేది చాలా, మనం పేషెంట్స్తోని ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్, హోమ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వగలగాలి. మన పలకరింపు అనేది మన దాంట్లో కూడా, ప్రతి సమాజంలో కూడా దెర్ విల్ బి గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే సమాజంలో ఆ 99% గుడ్ తీసుకోదు, కానీ ఆ 1% బ్యాడ్నే చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన దగ్గర ఉండే పేషెంట్స్, మన ఇన్ పేషెంట్స్ ఎంత, మనకు డైలీ అసలు అవుట్ పేషెంట్ ఎంత, మనం చూసినప్పుడు ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్, విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ విత్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్. కానీ ఆ లక్షల మందిలో కొన్ని 98-97% బాగా ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ 1-2%లోనే మనకు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. దాన్ని ఇంకెట్లా మినిమైజ్ చేయగలుగుతాం? ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్నేదో నేను రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే మదర్ మోర్టాలిటీ రేటు, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ డ్రాస్టిక్గా తగ్గింది. ఒకప్పుడు అసలు లెక్కపత్రం ఉండేది కాదు. ఒకప్పుడు ఎక్కడో ఉండేది తెలంగాణ. కానీ మనం ఒక 400-500 crores ఖర్చు పెట్టి ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్స్ తేవడము, లేబర్ రూమ్స్ను స్ట్రెంథెన్ చేయడము, డాక్టర్స్ రిక్రూట్మెంట్ చేయడము, కేసీఆర్ కిట్ తీసుకురావడము, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ న్యూట్రిషన్ కిట్ ఆల్సో. అట్లా బాగా స్ట్రెంథెన్ చేసిన తర్వాత ఈవెన్ వీ హ్యావ్ బైపాస్డ్ తమిళనాడు స్టేట్. తమిళనాడును కూడా బైపాస్ చేసి ఇండియాలోనే 2వ స్థానంలో ఉన్నాం మనం. మదర్ మోర్టాలిటీ రేట్లో వీఆర్ ఇన్ నెంబర్ 2. ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయినాం. ఈ ఇయర్ మేము స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తూ ఉంటే లాస్ట్ 6 monthsలో పోయిన సంవత్సరం కంటే చాలా తగ్గించగలిగినాం ఈసారి. అంటే బర్త్ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు. బర్త్ ప్లానింగ్ చేసి ఎవరైనా కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటే వీఆర్ సెండింగ్ దెమ్ టు ఏ బెటర్ హాస్పిటల్, టెర్షరీ కేర్ పంపుతున్నాం, టీచింగ్ హాస్పిటల్ పంపుతున్నాం. నంబర్ ఆఫ్ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ కూడా బాగా పెరిగినాయి. నంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కూడా బాగా పెరిగినారు. లైక్ ఎ టౌన్ లైక్ ఎ జగిత్యాల్, మంచిర్యాల్, గోదావరిఖని, సూర్యాపేట, నల్లగొండ, కొత్తగూడెం, అక్కడ కూడా మనకి ఇలా ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. గైనిక్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్స్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ రావడం వల్ల బాగా మనం స్ట్రెంథెన్ చేసుకోగలిగినాం. అవైలబిలిటీ కూడా పెరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో మనం ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇచ్చాము స్టాఫ్ నర్సెస్కు. వాట్ వీ కాల్ దట్, మన స్టాఫ్ నర్సెస్ను స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. మిడ్వైఫరీ కోర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసి మిడ్వైఫరీ ద్వారా చాలా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకొస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సెప్టెంబర్లో కూడా ఇంకొక 140 మిడ్వైఫరీస్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్. ఇంకో 140 మంది సంవత్సరంన్నర పాటు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకొని ఇంకో 140 మంది బయటకు రాబోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే లోడ్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ పోస్ట్ చేయడము, ఎక్కడైతే గైనిక్ డాక్టర్ షార్టేజ్ ఉందో అక్కడ వాళ్ళని కూడా పోస్టింగ్ ఇచ్చి మిడ్వైఫరీ దాన్ని కూడా ఎక్కడో యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉండేటువంటి దాన్ని, అడ్వాన్స్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉండేటువంటి మిడ్వైఫరీ సిస్టమ్ను ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో తీసుకొచ్చి అద్భుతంగా సేవలు, మెరుగైనటువంటి సేవలు అందిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. లైక్ అట్లా ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వేర్ ఎవర్ వి సీ, ఎక్కడేదైనా చదివినా ఒక రాష్ట్రంలో బాగా జరుగుతుందన్న స్లోగా మన ప్రజలకు దాన్ని అందించడానికి అడాప్ట్ చేసుకొని చక్కగా మనం ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. సో మీకు కూడా యూఆర్ ఆల్ ఇన్ టీచింగ్ ఫీల్డ్. ఇవాళ మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ పెడితే 7 ఏళ్ళకి 8 ఏళ్ళకి ప్రొఫెసర్లు అయిపోతున్నారు మీరు కూడా. ఒకప్పుడు ఇంకా రిటైర్ అయ్యే ముందు ఏదన్నా ప్రమోషన్ ఇవ్వండి అని మా రమేష్ రెడ్డి గారిని అడుగుతానో ఇంకెవరిని అడిగితే అవుట్ ఆఫ్ టర్న్ ప్రమోషన్ ఇచ్చి లైఫ్లో రిటైర్ అయ్యే ముందు ప్రొఫెసర్ రిటైర్డ్ అని ఉండాలి అని కూడా అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. టిల్ ద రిటైర్మెంట్ వాళ్ళకి అసలు ప్రొఫెసర్గా ప్రమోషనే వచ్చేది కాదు వాళ్ళ సర్వీస్లో. కానీ ఈరోజు 7 ఏళ్ళకి 8 ఏళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ప్రొఫెసర్లు అయిపోతున్నారు. వాళ్ళు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రంలో రావడం లేదు. అసిస్టెంట్స్ ఆర్ బికమింగ్ అసోసియేట్స్ ఆర్ బికమింగ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్, సూపరింటెండెంట్స్. ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. ఆపర్చునిటీస్ కూడా బాగా పెరిగినాయి. అంటే మనకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది లైఫ్లో. ఏదో కొంత మనం గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా మనలో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది అల్టిమేట్గా బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం, బెటర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అది ఉపయోగపడాలి, ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి. మనం ఎంతసేపు ఒకే పోస్ట్లో మొనాటనీగా పనిచేస్తుంటే ఎక్కడో మనకేదో మొనాటనీ వచ్చి ఇంకా రోజు అదేనా అన్నట్టు అవుతుంది. బట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ క్విక్ ప్రమోషన్స్, మీకు ఎలివేషన్స్ వస్తుంది. అందులో వచ్చే పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఆసుపత్రి కోసం, ఆసుపత్రికి వచ్చే పేషెంట్స్ కోసం, ప్రజల కోసం
మీరు ఉపయోగించగలిగితే అంతకు మించిన మాకు సంతోషమేం లేదు. సో ఇంకా కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా స్ట్రెంథెన్ చేయండి. మేము కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ప్రతి వ్యవస్థలో ఉన్నట్టు మన దగ్గర చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, డెడికేటెడ్గా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, అసలు చేయని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. మరి ఎట్లా దీన్ని మానిటర్ చేయాలి? అందరిని ఒక ఘాటన కట్టి ఎట్లా? దెర్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్, దెర్ ఆర్ బ్యాడ్ పీపుల్. అందుకే ఈ మధ్య ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏమన్నాను, డాక్టర్ వైస్ ఒక ప్రొఫెసర్ గారు, ఒక అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గారు, ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గారు ఎంత ఓపీ చూశారు, ఎన్ని అవర్స్ వారు డ్యూటీలో ఉన్నారు, ఎన్ని సర్జరీస్ చేశారు, ప్రొసీజర్స్ చేశారు అని వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని అదే మానిటర్ చేస్తుంటుంది. ఇంకా అప్పుడు కూడా ఈజీ అవుతుంది. మనకేమవుతుందంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది బాగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒకరిద్దరు అసలే పని చేయట్లేదు. వాళ్ళ వల్ల ఏమవుతుంది, పనిచేసేటోళ్ళు కూడా డిమోటివేట్ అవుతున్నారు. అదే వాళ్ళు పని చేయకుండా వాళ్ళకి ప్రమోషన్ వస్తుంది, పని చేయకుండా వాళ్ళకి జీతం అంతే రాబట్టే మరి నేనెందుకు పని చేయాలనే అభిప్రాయం కూడా వస్తున్నది కొంతమందికి. అది రావద్దంటే ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు వర్క్. అది వర్క్ అంటే మన బాధ్యత, అది మన ఉద్యోగ ధర్మం, మన వృత్తి ధర్మం. అది వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ ఈజ్ దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోరల్లీ అండ్ యాజ్ ఎ జాబ్. సో అది మనం తప్పకుండా చేయాలి అందరం కూడా. సో దాన్ని మరి ఇంకా బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మేము కూడా చేయాలి కదా. బాగా చేసిన వాళ్ళకు తప్పకుండా మేము రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం రోజో, స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజో, గణతంత్ర దినోత్సవం రోజో మేము మిమ్మల్ని గౌరవించాలి. ది బెస్ట్ డాక్టర్గా మిమ్మల్ని మేము చేయగలిగితే ఇట్స్ ఏ మోటివేషన్. మీలో ఒక ఏం కోరుకుంటారు? ఎవరైనా సమాజంలో గౌరవాన్ని కోరుకుంటారు, ఒక గుర్తింపును కోరుకుంటారు. బాగా చేసిన వాళ్ళు ఒక మంచి మాట, ఒక అభినందన వాళ్ళలో ఇంకా గౌరవాన్ని పెంచుతుంది, ఇంకా వాళ్ళను మోటివేట్ చేయగలుగుతుంది. సో అది దాని విషయంలో ఉంటాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూ షుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ అస్. ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే మాత్రం కఠినంగా కూడా చర్యలు తీసుకోక తప్పదు. ఐఎమ్ సారీ టు సే. మరి ఎందుకంటే వ్యవస్థలో ఏమవుతుంది, మనం ఎంత బాగా పనిచేసినా ఒకరిద్దరు వ్యక్తుల వల్ల మొత్తం వ్యవస్థకు చెడ్డ పేరు రావద్దు కదా. మన దగ్గర 1,00,000కు పైగా ఉద్యోగులు ఉంటారు మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో. అవర్ స్టాఫ్, అవర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఎ మోర్ దాన్ 1,00,000. ఈ 1,00,000 మందిలో 99,900 మంది బాగా పనిచేసి ఒక 100 మంది పనిచేయలేదనుకో, 1,00,000 మంది చెడ్డ పేరు ఎందుకు రావాలి? 1,00,000 మంది ఎందుకు ఆ మచ్చను అంటించుకోవాలి, మనం మరకను ఎంత అంటించుకోవాలి? అవసరమైతే ఆ 100 మంది మీద కఠినంగా చర్య తీసుకొని 1,00,000 మంది యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా పనిచేయాలన్నది నా ఆలోచన. సో ఆ 1%, 0.1%, 0.2% కోసం 99% మంది ఉద్యోగస్తులకు చెడ్డ పేరు రాకూడదు. ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చినారు, 11,400 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఇచ్చారు, హెల్త్ బడ్జెట్. యు నో లాస్ట్ టైం వాట్ వాజ్ అవర్ బడ్జెట్? ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 5,600. దిస్ టైమ్ అవర్ బడ్జెట్ ఈస్ డబుల్డ్, ఆల్మోస్ట్ 11,400 crores. ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చినారు, రిక్రూట్మెంట్ చేయమన్నారు, బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకోమన్నారు. ఇంత బాగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మనకు సపోర్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్, వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సర్వీసెస్. మనం బాగా చేయగలిగితే అంతకంటే ఇంకోటి ఏముండదు. సో ఫైనల్లీ మీరందరూ కూడా ఈ 2 days ట్రైనింగ్కు ఏదైతే వచ్చినారో, బాగా మీరు స్టూడెంట్ డేస్లో ఎట్లయితే క్వరీస్ ఇచ్చినారో, డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినారో, తెలియకపోతే తెలిసేదాకా అడిగి ఎలా తెలుసుకున్నారో కొంచెం బాగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. డోంట్ థింక్ దట్ నాకు అన్నీ తెలుసు అని అనుకోకుండా ఫిజికల్గా కూడా వెళ్ళండి, థియేటర్స్లోకి వెళ్ళండి. ఫిజికల్గా హౌ దే ఆర్ టేకింగ్ ద స్వాప్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఆ స్వాప్ను కూడా ఎట్లా మెజర్ చేయాలి, దాని ప్రాక్టీసెస్ ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మీ మీద మొత్తం ఆసుపత్రి ఆధారపడుతుంది. ఎక్కడన్నా ఒక పొరపాటు ఒక ఆసుపత్రిలో, ఒక థియేటర్లో జరిగితే టోటల్ హాస్పిటల్ విల్ గెట్ బ్లేమ్డ్. టోటల్ హాస్పిటల్కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది, వ్యవస్థకు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. మీరు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్గా, ఒక నర్స్గా మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే ఆసుపత్రి మొత్తం భద్రంగా ఉంటుంది. ఆసుపత్రికి వచ్చే వైద్యులు, ప్రజలు అందరూ కూడా మరి చాలా జాగ్రత్తగా చక్కగా ఇంటికి పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్. ఇది చాలా అతి ముఖ్యమైనటువంటి ట్రైనింగ్. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా చక్కగా ఈ ట్రైనింగ్లో నేర్చుకొని మీ ఆసుపత్రిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారని. మరి ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో 7% ఉందన్నారు. మనం లెట్ us ప్రూవ్ వీఆర్ లెస్ దాన్ 7. మేము 7% కంటే తక్కువ ఉంటుంది మా తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్నంత గొప్పగా మీరు చెయ్యండి. ఆ ప్రాసెస్లో మీకు ఇంక ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా ఇస్తాం. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎయిర్ శాంప్లర్స్ పంపిస్తాం, థియేటర్ ఎక్విప్మెంట్ మీరు పూర్తి స్థాయిలో కొనుక్కోండి. అదేవిధంగా మీరు వేసుకునే గౌన్స్ కానీ, థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చేంజ్ చేసుకున్న డ్రెస్సెస్ కూడా దాని స్టెరిలైజేషన్ ఎట్లుంది, దాన్ని ఎట్లాగో వాష్ చేస్తున్నారు. చాలా చోట్ల మెకనైజ్డ్ ల్యాండ్రీస్ కూడా ఇచ్చినాం.
అక్కడ కూడా పొరపాటు అవుతుంది. అదే గౌన్ 4 సార్లు వేసుకొని పోతే మరి అది బయట అనలే వేస్తున్నారు, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది, అదేంటి, ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి, ఆ స్టెరిలైజేషన్ యూనిట్ ఏంటి, థియేటర్లో ఇంకేమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నిటిని కూడా నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ డాక్టర్, బట్ మీ నుంచి విన్నది నేర్చుకున్న దాని నుంచే చెప్తున్నాను నేను. సో వాటన్ని జాగ్రత్తలు కూడా ఇంకేమేమి ఉన్నాయో, నిమ్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్. వాళ్ళు మీకు మా సూపరింటెండెంట్ మా రామూర్తి గారు, మా ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్ గారు చాలా మంచి డాక్టర్, వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్. అండ్ ఇక్కడ ఉండే మా మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా మీకు కావాల్సిన పూర్తి సహకారం ఇస్తారు. కాకపోతే కొంచెం 2 days మీరు కూడా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. కొంచెం 4 o'clock వెళ్ళిపోవాలి లేదంటే హాఫ్ డే లీవ్ అనుకోకుండా ఈ 2 days మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టి మీరు తద్వారా మంచి ఉత్తమమైనటువంటి సేవలు అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ ట్రైనింగ్కి వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your valuable and inspirational speech. Next, I invite our medical superintendent, sir, Satyanarayana Garu, to give his valuable speech. Now, I invite our senior residents to hand over the bouquets to all our dignitaries on the dais. Dr. Neha, please hand over the bouquet to our Honorable Minister, T. Sri HarishRao Garu, sir. I invite Dr. Bushra to hand over the bouquet to our DME, sir, Dr. Ramesh Reddy Garu. I invite Sabanas to hand over the bouquet to our beloved director, sir, Dr. Ramurthy, sir. I invite Dr. Amreen to hand over the bouquet to Dr. Shweta Mohanty, madam. Sorry, ma'am. Next, I invite to hand over the bouquet to our TVVP, sir, Dr. Ajay, sir, Ajay Garu. Dr. Gangadhar, sir, please accept the bouquet, sir. Thank you, sir. Hello. Check 1 2. Hello.
Check. Check. Good morning, everybody. Thank you, Padmaja, for giving this opportunity. So, after a very inspirational, wonderful oration like speech by our Honorable Health Minister, so everybody has addressed about the patient safety. So, how to take care of the, how not to give hospital-acquired infections to our patients. But at the same time, healthcare workers are also very important. So we should not get any infections from the patients, like the from the blood-borne pathogens. And till recently, COVID was a great threat to all of us. And tuberculosis, from time immemorial, we all know that healthcare workers definitely have, a lot of risk of acquiring tuberculosis and other blood-borne pathogens, airborne pathogens like influenza and other, other infections are also quite possible. But then, very important and very, scary for the healthcare workers are the blood-borne pathogens, and especially from the needle stick injuries. So let us, if we are equipped and if we are confident about this, then we can deliver, good care very confidently. Because having chosen this profession, this occupation, that we have definitely a threat and we have a risk. But then